Today's class name is Flowchart of Yarn Manufacturing. The course name is Introduction to Textile Engineering. Okay, let's start today's class. The class is Flowchart of Carded Yarn Manufacturing. In the previous class, we already discussed regarding this yarn. For example, there are three kinds of yarn according to the substance, like that the carded, combed and rotor yarn. But we are discussing today about the carded yarn manufacturing is the medium count yarn, and different types of process and machineries are used in the whole process. That's what I'm telling. Keep it. For example, the first thing is input materials. This is very important when you will start a production. This is not the adjust process. Adjust, that means a fixed process. This is basically continuous process. This is the continuous process, right? Like that, the ring frame, you got the yarn. Ultimate goal is you have to make the yarn. This is the ultimate goal. Because you are a manufacturer, you have to produce or manufacture the yarn, and you have to export the yarn to the buyers, right? But before making the yarn, you have to go through some preparatory process. Otherwise, one materials you can input only the one machine. The machine will give you the output, the yarn. It's not possible. Because the raw materials you have to process one machine to another machine, then finally you have to make the yarn. So, like that, 1, 2, 3, 4, 5, 5 individual processes are used to produce the carded yarn. This is the last steps where yarns are produced, right? Before the last stage or process, you used 1, 2, 3, 4, 5 process. Then the yarns is possible to produce. Got it? Okay, for an example, first of all, the first materials, actually carded yarn we are manufacturing. Keep in mind, we have to identify which yarns actually we are produce. 100% cotton. 100% cotton yarn. So we have to import the cotton, then set at the backside of blow room. That is called the bale. One bale equal, for example, 1000 kg cotton. For example, one bale, 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg is depend on the parameter from the importer. That's depend on the industry. So how many bales actually you want to import, and per bale how many cottons are required in the bale. That is depend on the importer. For like that, the yarn manufacturer. He is an importer. He imports the raw materials from the Uzbekistan, Mysore, USA, Pakistan, China, right? Then you can set the bale at the backside of first input materials at the backside of blow room. This is the first machine. You have to set the cotton at the backside of blow room. What is the function of the blow room? Blow room is the first process where open the bale. This is the first function. The second is the cleaning the cotton, because you cultivate the fibers from the land, right? The cotton is a ball of a tree, like that. You can got the leaf and dust and soil and also the dead cotton, many others fibers actually input in the bale. So you have to, first of all, you have to open. What is the function of blow room? First of all, bale opening. Then
মেশিনে ইনপুট করে সেটা ক্লিন করা। ব্লু রুমেই মেশিন থাকবে, বেলটা প্রবেশ করিয়ে দেবে, অটোমেটিক মেশিন সব কম্পিউটারাইজড। বেলটা বসিয়ে দিয়েছে, বেল অটোমেটিকলি নিচ্ছে একটা মেশিন নিয়ে ওপেন করে ফেলছে, ওপেন করার পর আরেকটা মেশিন নিয়ে নিচ্ছে। আর পুরো প্রসেসটা এটা হচ্ছে হলো এয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমে, বাতাসের মাধ্যমে পুরো। হ্যাঁ, এই জন্য ব্লু রুম ইজ কোল, ব্লু রুম সেকশন ইজ কোল, ঠান্ডা। মানে এটা পাইপের মাধ্যমে এক সেকশন থেকে আরেক সেকশনে তোলা যাচ্ছে, একটা মেশিন থেকে আরেক মেশিনে তোলা যাচ্ছে। কিসের মাধ্যমে? পাইপের মাধ্যমে। এটা এয়ার কাজ করছে, কে? এয়ার কাজ করছে। তো সো প্রথমে ওপেন করবে, বেলটাকে ওপেন করার পর ব্লু রুম কী করবে? ক্লিন করবে। তারপর ক্লিন করার পরে ব্লু রুম তুমি ওপেন করার পরে মিক্সিং অ্যান্ড ব্লেন্ডিং করতে হবে। 2 নম্বর মিক্সিং অ্যান্ড ব্লেন্ডিং, ওপেনিং, মিক্সিং অ্যান্ড ব্লেন্ডিং, তারপর হলো ক্লিনিং। তারপর কি? ক্লিনিং। মিক্সিং ব্লেন্ডিং কেন বলতেছি? আমি লাস্ট ক্লাসগুলো তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি। মিক্সিং একই জাতের, একই গুণাগুণ বিশিষ্ট কোনো কিছুকে একসাথ করাটাকে বলে মিক্সিং। আর ব্লেন্ডিং হলো ফর এক্সাম্পল ধানের সাথে চাউলের ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু, অথবা ধানের সাথে তুমি গমের তুমি একটা সংমিশ্রণ করলে, এটাকে বলবো ব্লেন্ডিং। আর ধানের সাথে ধানের মিক্সিং করাটাকে কি বলবো? মিক্সিং। একই জাতের, মানে তারা একই গুণাগুণ বিশিষ্ট। তাহলে মিক্সিং গেল, ব্লেন্ডিং গেল। এখন যদি তোমার মনে হয় যে আমি তো মিক্সিং করতে হবে কারণ আমার বি গ্রেড অথবা সি গ্রেডের কটনের সাথে এ গ্রেডের কটনের একটা কম্বাইন করতে হবে, তাহলে এটাকে কি বলবা? মিক্সিং। মিক্সিং, নো ব্লেন্ডিং না। এখন কাস্টমার চাচ্ছে সুতা তৈরি করতে হবে তোমার হলো পলিস্টার সুতা, কটন এবং পলিস্টার, এটাকে বলে ব্ল্যান্ডেড বলি আমরা। তাহলে তোমাকে কটন কত পার্সেন্ট? 70, পলিস্টার কত পার্সেন্ট? 30। পলিস্টার ইজ এ ম্যান মেড ফাইবার, কটন ইজ এ ন্যাচারাল ফাইবার। তাহলে ভিন্ন ভিন্ন না? আর দ্যাট ইজ কল দ্য কি? ব্ল্যান্ডেড। ওকে, বাট উই আর এখানে কি করছি আমরা? মিক্সিং করছি। কেন মিক্সিং করছি? অ্যাকচুয়ালি দ্য মিক্সিং ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু প্রডিউস দ্য ইয়ার্ন। ইটস রিলেটেড উইথ দ্য কস্টিং, অলসো দ্য ইয়ার্ন কাউন্ট অ্যান্ড ইয়ার্ন কোয়ালিটি। সো আমি হাফ ইঞ্চির সাথে 30% দিলাম, আমি তোমার এ গ্রেডের তুলা দিলাম হলো 70%। এটার যে কোয়ালিটি, এটার যে কস্ট হবে এই কাউন্টের ইয়ার্ন। আবার তুমি যদি মনে করো যে 50% দিব শর্ট ফাইবার, কত পার্সেন্ট? আর 50% দিব আমি ভালো তুলা, কটন। তাহলে এটার মিক্সিং একরকম হলো? হলো না। তার মানে মিক্সিং তোমাকে করতে হবে, এটা আগে ডিসাইড করতে হবে বেল ম্যানেজমেন্টের সময়। তাহলে বেল খুললাম, ওপেন করলাম, তারপর মিক্সিং ব্লেন্ডিং করলাম 2 নম্বর। 3 নম্বর ক্লিনিং। ক্লিনিং করে আরেকটা মেশিন ব্যবহার হবে যেখান থেকে ল্যাব তৈরি হবে, মানে এটাকে আমরা বলবো 4 নম্বরটাকে ল্যাব ফর্মিং। তাহলে ব্লু রুমের 4টে কাজ: ওপেনিং, মিক্সিং ব্লেন্ডিং, ক্লিনিং, ল্যাব ফর্মিং। ওপেনিং, তারপর মিক্সিং ব্লেন্ডিং, 3 নম্বর ক্লিনিং, ল্যাব ফর্মিং। কি বললাম বলো? তুমি অন্য চিন্তা করছো কেন? বলো। হোয়াট আই এম টেলিং, জাস্ট টেল। No, first of all, bell. No, you have to open. First of all, you have to open. Second, mixing, blending. No, mixing and blending. It is 2. Number 2. Number 1, opening. Bell opening. Mixing and blending. Clean. তারপর ল্যাব ফর্মিং। What is the function of blue room? That is the 4 function of blue room. First of all, বেলটা বিদেশ থেকে আসবে, আমি কি করবো? এটা খুলবো, খোলার পরে এটা একদিন রেখেও দিতে পারি আমি একটু ময়েশ্চারের কারণে। ময়েশ্চার ওই দেশে তোমার যখন আমরা কটন হারভেস্ট করছি তখন শীত ছিল, 10 ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল। বাংলাদেশে যখন আমি সুতা তৈরি করছি তখন টেম্পারেচার 30, তখন 20% পানি শোষণ করে নেবে কে? এই ময়েশ্চার রিগেইন। সো বেল ব্লু রুমে দেওয়ার পরে আমরা কি পেলাম? ল্যাব। কিন্তু আধুনিক ব্লু রুমগুলোতে ল্যাব হয় না, এটা হয় চুটমিট। চুটমিট, কোনো ল্যাব নাই। ল্যাবটা আমি দেখাচ্ছি কেমন ল্যাবটা দেখতে।
তোমরা শুধু এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করো আমি কি বলতেছি। তারপর ল্যাব পেলাম, একটা মেশিন থেকে ল্যাব পেলাম। নাম্বার 1 প্রসেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড প্রাইমারি প্রসেস অ্যান্ড ফার্স্ট প্রসেস ইন দ্য স্পিনিং ডিভিশন হোয়ার ইয়ার্নস আর ম্যানুফ্যাকচার্ড। ওকে, ব্লোরুম থেকে আমরা এই ল্যাবটা পেলাম, এই ল্যাবটাকে পরবর্তী মেশিনে চলে গেলাম। এটা ব্লোরুম সেকশন। এখানে শুধু ল্যাব বা চুটমিট হচ্ছে। ওই পরের সেকশনের নাম হলো কার্ডিং, কার্ডিং। এই যে তাহলে আমি এই সেকশন থেকে ল্যাব পেলাম, ল্যাবটা এই সেকশন দিয়ে বের করে ওই সেকশনে দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমরা তো হাতে করে নিব না, এগুলো সব পাইপের মাধ্যমে যাচ্ছে, মোটা পাইপের মাধ্যমে যাচ্ছে, এয়ারের মাধ্যমে তুলাটাকে পাস করা হচ্ছে। কারণ ক্লিন করতে হবে তো, তোমার সুতা তো ক্লিন লাগবে। কারণ তুলার মধ্যে এমন থাকতে পারে যখন তোমার তুলাটা হারভেস্টিং কাল্টিভেট করা হয়েছে, ধরো যে গাছ থেকে করা হয়েছে ওই গাছের উপর একটা পাখি ছিল, কারণ পাখির মলমূত্র চলে আসতে পারে তুলার মধ্যে, ভেরি ইজি। আবার এমন হইতে পারে যে ওই গাছের পাতাও চলে আসতে পারে। তো এগুলো ক্লিন না করলে সুতা বানাবো কীভাবে? রাইট। তো এই জায়গায় হলো no, ginning is the another process where whole ball are separate cotton, fresh cotton and seed. Separate the fresh cotton and the seed from the cotton ball. That is called ginning. মানে ফর এক্সাম্পল একদম লাইক দ্যাট, তোমার ধানের মতো, ধান মেশিনে দিলা, দুইটা জিনিস আলাদা করে বললো, একটা চাউল আর একটা হলো তোমার না আর একটা কুড়া। তাহলে ঠিক সেম জিনিস, ইট ইজ অলসো কল দ্য জিনিং প্রসেস। জিনিং প্রসেস শুধু তুলার ক্ষেত্রে না, এটা ধানের ক্ষেত্রেও এটা ওয়ান কাইন্ড অফ জিনিং প্রসেস। গট ইট? তাহলে আমরা ল্যাব পেলাম, এই ল্যাবটাকে পরবর্তী সেকশনে পাঠিয়ে দিলাম। ওই সেকশনের নাম কার্ডিং। কার্ডিংয়ের ব্যাক সাইডেই তো ল্যাবটা দিতে হবে। কার্ডিংয়ের ব্যাক সাইডে আমরা ল্যাব দিলাম। ইয়া 1202 না 4 2 কিন্তু 4 বসা হয়েছে। না পেলে কিছু করার নাই, কিছু করার নেই। কার্ডিংয়ের ব্যাক সাইডে ল্যাব দিব আমরা, রাইট? ল্যাবটা কার্ডিং মেশিনে আসবে। কার্ডিং ইজ এ ইন্ডিভিজুয়াল মেশিন, বাট ইন দ্য কার্ডিং সেকশন একটা মেশিন অনেকগুলো হতে পারে, প্রোডাকশনের উপর ডিপেন্ড করে। মনে করো এখানে 10 জন 20 জন স্টুডেন্ট বসতে পারবে, তাহলে 20 জনের জন্যই তো তুমি চেয়ার নিয়ে আসবা। আর 100 জনের জন্য হলে 100টা, মানে প্রোডাকশন বেশি। প্রোডাকশন বেশি হলে কি করতে হবে? কার্ডিং মেশিন ইন্ডিভিজুয়াল মেশিন। কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে 20টা মেশিন থাকে, কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে 40টা থাকে, কোনো 50টা থাকে, যত প্রোডাকশন দরকার। গট ইট? কত বেশি মেশিনারি লাগবে। সো কার্ডিং এর ব্যাক সাইডে ল্যাব সেট করবা। কার্ডিং মেশিন আমাদেরকে দেবে কার্ডের স্লাইবার। তাহলে কার্ডিং মেশিন আমাকে দিচ্ছে কার্ডের স্লাইবার। ব্লোরুম থেকে যেটা আউটপুট পেয়েছি সেটা সেট করতে হবে কার্ডিং মেশিনের ব্যাক সাইডে, আর ফ্রন্ট সাইডে মানে ডেলিভারি দিবে আমাকে কি? কার্ডের স্লাইবার। সেম জিনিস কার্ডিং সেকশনটা কি? কার্ডিং সেকশন ইজ দ্য হার্ট অফ দ্য স্পিনিং। হার্ট আমাদের লিভার যেমন মানে পুরো বডির মেকানিজম, ঠিক সেম জিনিস। কার্ডিংয়ে এসে ফর এক্সাম্পল 60% তোমার ডাস্ট রিমুভ করলে হলো ব্লোরুম, বাকি 40% করবে হলো কার্ডিং। গট ইট? কার্ডিংয়ে এসে ব্লোরুম সম্পূর্ণ ময়লা দূর করতে পারবে না, ডাস্ট দূর করতে পারবে না, বাকি দায়িত্বটা হলো কার্ডিংয়ের। কার্ডিং এখানে এসে 50, 60, 40% পর্যন্ত কি করবে? তোমার ডাস্ট রিমুভ করে ফ্রেশ তুলায় পরিণত করবে এবং তুলাগুলোকে একটা ফর্মিংয়ে নিয়ে আসবে। তার নাম হলো কার্ডের স্লাইবার। তাহলে কার্ডিং ইজ দ্য হার্ট অফ দ্য স্পিনিং, বিকজ এখান থেকেই তোমার সুতার গুণাগুণ ডিপেন্ড করবে ভবিষ্যতে যে তৈরি হতে যাচ্ছে প্রসেসগুলো। কারণ কার্ডিং প্রসেসটাই হলো তোমার একটা সুতা তৈরি করা প্রিপারেটরির মেইন প্রসেস। তাহলে কার্ডিং, তারপরে আসো ফার্স্ট ড্রয়িং। এই দুটো প্রসেসই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এগুলোর কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, বাট এগুলো হলো নেক্সট প্রসেসকে সামনের দিকে মুভ করে নিয়ে যাওয়া। কিছু ফাংশনালিটি আছে। কার্ডিং থেকে কার্ডের স্লাইবার পেলে, কার্ডের স্লাইবারকে তুমি সেট করলা ফার্স্ট ড্রয়িং মেশিনের তোমার ব্যাক সাইডে। তাহলে ফার্স্ট ড্রয়িং মেশিন, সেকেন্ড ড্রয়িং, একই জিনিস দুইবার সেট করলাম কেন?
ওকে, কেন সেট করলাম তার একটা ব্যাখ্যা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। ব্যাখ্যাটা হলো এরকম, দিস ইজ দ্য কটন, ওকে, and also this is the cotton. It's a one kind of a fiber, okay. The fibers actually you can see fiber এরকম প্যারালাল থাকে না, এরকম বাঁকা থাকবে। ওকে, দুইটা বাঁকা জিনিসকে যদি আমি এখন, ওকে, দুইটা বাঁকা জিনিসকে যদি আমি এখন টুইস্ট করি, তাহলে সুতার এই সুতাটা হবে। আমি যখন টুইস্ট করব, ওই যে যে জায়গাটায় বাঁকা ওই জায়গায় চ্যাপটা হয়ে এক জায়গায় মোটা হবে গাড়ি টুইস্ট করার সময়। তাহলে টু দ্য প্যারালাল the fibers into the sliver, that is called the drawing machine. Drawing machine এর কাজটা কি? প্যারালাল করা। কি করা? প্যারালাল করা। কি? ফাইবারকে। ফাইবারটা কার মধ্যে আছে? স্লাইভারের মধ্যে। স্লাইভারটা দেখতে কেমন? আমি উদাহরণ দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য ল্যাপ, আর এটাকে, এগুলোকে আমি বলবো হলো ফাইবার। ফাইবারটাকে সেট করলাম কোথায়? এই মেশিনের নাম হলো, এই মেশিনের নাম, এটাকে আমাকে দিল হলো কার্ডিং স্লাইভার। এর মধ্যে কার্ডিং স্লাইভার থেকে আমি পেলাম ড্রয়িং স্লাইভার। ড্রয়িং স্লাইভার দুইবার পেলাম। একবার এটা সোজা হয়েছে, এটা সোজা হয় নাই, আবার এটা সোজা হয় নাই, আর এটা পুরোটাই সোজা। ওকে, তারপরে আমি বললাম রবিং। ওকে, দিস ইজ দ্য রুম। এখান থেকে পেলাম ল্যাপ। দিস ইজ দ্য কার্ডিং, ওকে, এখান থেকে পেলাম কার্ডেড স্লাইভার। দিস ইজ দ্য ড্রয়িং। কোন ড্রয়িং? ফার্স্ট ড্রয়িং। এখান থেকে পেলাম ড্রন স্লাইভার, ওকে। এটা হলো সেকেন্ড ড্রয়িং। এখান থেকে পাবো আমি ড্রন স্লাইভার। ওকে, এই পর্যন্ত আমরা আসছি আলোচনায়। গট ইট? ফার্স্ট অফ অল আমরা ইনপুট করছি বেল, তারপরে আমরা ব্লু রুম থেকে ল্যাব পেয়েছি। ল্যাবের ভিতরে ফাইবারগুলো এরকম মোটা থাকে, ওটার ভিতরে ফাইবারগুলো এলোমেলো থাকে, প্যারালাল থাকে না। আমরা আমাদের ব্লু রুমের কাজ তো প্যারালাল করা না, ব্লু রুমের কাজ তো হলো ডাস্ট রিমুভ করা, রাইট, ক্লিন করা। তারপরে কার্ডিং এসে তুমি কার্ডের স্লাইভার তৈরি করেছো, কিন্তু এর মধ্যেও তোমার ময়লা থাকবে, এটা দূর করবে। ওর কাজ প্যারালাল করা না, ওকে। এখন ড্রয়িং মেশিন, দুইটা ড্রয়িং মেশিন। ফার্স্ট ড্রয়িং মেশিনে দেখো এক পাশে প্যারালাল হয়েছে, আরেক পাশে হুক আছে। এগুলোকে বলবো আমরা হুক, ফাইবার হুক। কি বলবো? ফাইবার হুক। কি হবে? ফাইবার হুককে আমরা এটাকে হুক বলবো, যেরকম হুক, ফাইবারের হুক। একটার নাম হলো ট্রেলিং হুক, উপরে যেটা ট্রেলিং, আর নিচেরটা হলো লিডিং। একটা হুকের নাম ট্রেলিং অ্যান্ড লিডিং। এগুলো পরবর্তী যখন ডিটেলস পড়বা, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যাবা, তখন এগুলো টিচারদেরকে জিজ্ঞেস করবা। লিডিং হুক অ্যান্ড ট্রেলিং হুক, এই হুকগুলো, একটা হুক দূর করবে হলো ফার্স্ট ড্রয়িং, এই মাথা ধরে টান দিবে, তখন একটা সোজা হবে আর একটা চ্যাপটা হবে। গট ইট? পরে আবার ব্যাক সাইড থেকে আবার ইনপুট করবা কোথায়? সেকেন্ড ড্রয়িংয়ে, এটা টান দিবে, ওটাও সোজা হয়ে যাবে। তাহলে এই জন্য দুইবার সেট করা হয়েছে। তোমার মাথা যদি বাঁকা থাকে, একবার ইনপুট করবে তোমার এই পাশ থেকে, পা ইনপুট করলে মাথা সোজা হয়ে যাবে, কিন্তু পা যে বাঁকানো আছে ওটা আরও বাঁকা হবে। কিন্তু মাথা যে সোজা হলো, মাথাটা আবার পরে ইনপুট করবে ডেলিভারিতে, সেকেন্ড ড্রয়িংয়ে, তখন পাটা সোজা হয়ে আসবে। কি দুইটা সোজা হয়েছে? বিষয়টা এরকম। তাহলে ফার্স্ট ড্রয়িংয়ে এসে দেখো এখানে কিছু হুক আছে, সেকেন্ড ড্রয়িংয়ে এসে দেখো পুরো প্যারালাল। কেন প্যারালাল দরকার? বিকজ আলটিমেট গোল হলো আমাদের ইয়ার্ন তৈরি করতে হবে, ওকে।
ইয়ার্ন তৈরি করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট ড্রয়িং, সেকেন্ড ড্রয়িং, দুটা থেকেই আমরা স্লাইবার পাবো, একই স্লাইবার, ড্রন স্লাইবার, বাট দুইবার কি হবে? প্যারালাল হবে। কি হবে? দুইবার প্যারালাল হবে। এই যে আমরা ড্রয়িং স্লাইবার যে তৈরি করব, এই ফার্স্ট ড্রয়িং মেশিনে কয়টা কার্ডিং স্লাইবার ইনপুট করব জানো? 1:8, 6 or 8। আমরা 6টা কার্ডিং স্লাইবার, 6 থেকে 8টা, এই পাশে 4টে, এই পাশে 4টে একসাথে ইনপুট করব। সে একটা বের করে দিবে, মানে প্যারালাল করে। এই জায়গায় তুমি কাউন্ট চেঞ্জ করতে পারবা। এটাকে কাউন্ট বলবো না আমরা, এটাকে বলবো হ্যাং। কি বলবো? হ্যাং। স্লাইবারের একক কি? হ্যাং। আর ইয়ার্নের একক? ইয়ার্নের একক হলো কাউন্ট। গট ইট? ইয়ার্নকে আইডেন্টিফাই করবো আমরা কি দিয়ে? কাউন্ট দিয়ে। আর আমরা এই যে এই স্লাইবারগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো হলো হ্যাং দিয়ে। 30 হ্যাংকের, 30 হ্যাংকের স্লাইবার দিয়ে 30 কাউন্টের সুতা তৈরি করা সম্ভব। এটার সাথে সুতা রিলেটেড। এখন 20 হ্যাংকের স্লাইবার দিয়ে 60 কাউন্টের সুতা তৈরি করা সম্ভব না। তাহলে তোমাকে হ্যাং তৈরি করতে হচ্ছে। স্লাইবারটা যে তুমি তৈরি করলা, এটা কতটুকু তুমি মানে চিকন বা মোটা তৈরি করলা, এটাকে আমরা হ্যাং দিয়ে প্রকাশ করব। এটাও সুতা তৈরি করার ক্ষেত্রে তোমার রিলেটেড থাকবে। তাহলে আমরা ফার্স্ট ড্রয়িং, সেকেন্ড ড্রয়িং তৈরি মানে অ্যাপ্লাই করলাম, প্যারালাল হয়ে গেল। এখানে আমরা যে 6টা বা 8টা একসাথে দিলাম, এটাকে বলবো ডাবলিং। কি বলবো? 6টা স্লাইবারকে যদি একসাথে দাও, বা 8টায় ধরো, ইন্ডাস্ট্রিতে 8টা ব্যবহার হয়, 8টা দেওয়ার পরে এটাকে থেকে তোমার একটা বানাইতে হইব, তাহলে ওইটা অনেক মোটা হয়ে আসতেছে না? তাহলে এই যে 6টাকে একসাথে করলা, এটাকে বলা হয় ডাবলিং। কি বলে? ডাবলিং। বুঝো না? আমরা বলি না যে তোমরা কি সিঙ্গেল বেডে থাকো না ডাবল বেডে থাকো, এটাকে বলে ডাবলিং। ওকে ডান? এখন আসে একটা করতেছে, এটা কিন্তু মোটা, কিন্তু এই 8টাকে তাহলে তোমার ড্রাফটিং যে রুলার ইউজ করে এই একটা বানানো, এটাকে বলে ড্রাফটিং। এটা একটা রুলারের মধ্য দিয়ে আসবে, যে এটাকে এই রুলারের মধ্যে একটা হবে, এই রুলারের প্রেশার যদি বাড়িয়ে দাও একটা বেরোবে, 8টা ঢুকবে ঠিকই, কিন্তু বেরোবে এটা একটা। এই যে রুলারগুলোকে বলা হয় ড্রাফটিং রুলার। কি রুলার? ড্রাফটিং। শীটে দিয়ে দিছি ড্রাফটিং। 3 জোড়া রুলার ব্যবহার হয়। এটা হলো ব্যাক রুলার, এটা হলো মিডল রুলার, এটা হলো ফ্রন্ট রুলার। এটার গতি কম থাকে, এটার আর একটু বেশি থাকে, এটা আরও বেশি। রাইট? এটা এইভাবে ঘুরতে থাকে। ওকে? আর এটা 8টাকে গ্র্যাব করে নেয়। গ্র্যাব করে নেওয়ার পরে তখন চিকন হতে থাকে। যত প্রেশার দেবে চিকন হবে। রাইট? তোমাকে যদি এই যে এরকম রুলার ঘুরতেছে, এর মধ্যে যদি এতটুকু জায়গা থাকে, তাহলে অনেক চাপটা হয়ে যাবে না? এতটুকু জায়গা থাকলে চাপটা কম হবে। ভেরি ইজি। এটাকে বলে ড্রাফটিং। আর এই যে ডাবলিং বলে এটাকে, এই যে 8টা ফিট করলাম। ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো দেখবা কিন্তু তোমরা, মিল ভিজিট, এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স। এইটা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি চলছে। গট ইট? দিস দ্য ফ্লো চার্ট। নেক্সট হলো ড্রন ফিনিশার, ড্রন স্লাইবার পেলাম। এই স্লাইবারটাকে ফিট করবো কোথায়? পরবর্তী প্রসেস কোথায়? সিমপ্লেক্স। এটার আরেকটা নাম আছে, নোট করে নিতে পারো, স্পিড ফ্রেম। এসপি কিন্তু এটা স্পিড ফ্রেম। নোট করো, খাতা নাই? সিমপ্লেক্স অর স্পিড ফ্রেম। সিমপ্লেক্সে ড্রয়িং স্লাইবার ফিট করলাম। ড্রয়িং স্লাইবার ফিট করার পর আমরা যেটা পাচ্ছি তার নাম হলো রবিং। হোয়াট ইজ দ্য ইনপুট ম্যাটেরিয়ালস? What is the input materials at the back side of simplex or speed frame? Drawn sliver. Finisher, drawn sliver. Finisher, drawn sliver. Finisher, drawn sliver. And the output materials of the simplex or ring frame? Robbing. No. This is the materials. It's not the function of the machineries. ওকে, দিস ইজ দ্য রবিং। আরও চিকন, স্লাইবারের চেয়ে অনেক চিকন। ওকে, কিন্তু বাট আ লিটল টুইস্ট কন্টেন্স ইন দ্য রবিং, আ লিটল টুইস্ট, বিকজ অফ দ্য দিস ইজ দ্য ফাইনার, বাট হোয়েন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ইউজ ইন দ্য টুইস্ট, ইট উইল বি দ্য ডিস্ট্রাক্ট। রাইট? এটা খুলে যাবে, তাহলে এই জন্য হালকা টুইস্ট ব্যবহার করা হয় রবিংয়ের মধ্যে। তো সো এই জায়গাটায় তোমার কী করতে হচ্ছে? রবিং আরও চিকন হলো। Rubbing is the final preparatory process in the spinning division. Got it? What I am telling?
So we can easily say bloom to simplex is the preparatory process. Okay? Preparatory process. This process used ultimate, you have to make the yarn. The production process is the ring frame, where yarns are produced. Final stage. This is the final stage. Robbing, you can input at the back side of ring frame. You can get the yarn finally. This is the yarn. Okay? It is simplex and simplex or speed frame. আমরা যেটা পাচ্ছি এটার নাম কি? Robbing. This is the ring frame. Ring frame. আমরা এখানে পাচ্ছি কি? Yarn. This is called the yarn. Ring frame is the last production process where yarns are produced, but you have to remember the back side. You have to input the robbing, and the final production from the ring frame, the yarn. Okay, the yarn already produced, and the last stage, the winding to veiling. This is the finishing. This is the finishing. Yarns actually you got, but তুমি কিভাবে এটাকে ডেলিভার করবা? Or what is the requirement from the buyer? জাস্ট তোমাকে মনে রাখতে হবে। সো আমরা এখন ইয়ার্ন পেলাম কি আকারে? ববিন আকারে। ববিনটা দেখতে কেমন সেটা আমি দেখাচ্ছি। ববিনটা দেখতে কেমন সেটা তোমাকে জানতে হবে। ববিনটা দেখতে খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইয়ার্নস in a one bobbin. This is the bobbin. Yarns are winding. ছোট, ওকে? সুতা থাকবে মনে করো 2000 মিটার, মনে করো একটা ববিন তৈরি হলে এটা চলে যাবে, আর একটা ববিন চলে যাবে, আবার ইয়ার্ন হবে। একটার মধ্যে তো অনেক জড়াইতে পারবো না, কারণ এটা জড়ানোর একটা কি আছে, লেংথ আছে, আর এটার লিমিটেশন আছে। তাহলে ওয়ান ববিন তৈরি হলো, এরকম হাজার হাজার ববিন তৈরি হবে। বাট ইজ নট দ্য বায়ার্স রিকোয়ারমেন্ট যে ইউ হ্যাভ টু deliver this bobbin to the fabric manufacturing unit. It's not possible. They will give you the requirement that I have to make a package, bulk yarn package. For an example, this is the bobbin, ring bobbin. এটার নাম বলবো আমরা কি বলবেন? রিং ববিন। মনে থাকে যেন রিং ববিন দেখতে এরকম, দেখতে আর একটু আমি তো আর্ট করতে পারি না, যে এরকম এরকম রাইট, লম্বা, এই কলমের মতো লম্বা। ওকে, এখন এই ববিনটা সুতাটাকে আমরা ফিনিশিং এর এক নম্বর ওয়াইন্ডিং। ওয়াইন্ডিং ইজ দ্য প্রসেস। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন? ওয়ান প্যাকেজ টু অ্যানাদার প্যাকেজ। ট্রান্সফার দ্য ইয়ার্ন ওয়ান প্যাকেজ টু অ্যানাদার প্যাকেজ, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওয়াইন্ডিং। ফর এক্সাম্পল, এই এরকম প্যাকেজ কয়টা হয়েছে? দুইটা। এই দুইটা, তিনটা বা 10টা সুতাটাকে একটা এরকম বিগ একটা প্যাকেজের মধ্যে নিয়ে যাবো। ওকে, দ্যাট ইজ কল দ্য কোন। এই কোন, এটাকে বলে কোন। এরকম 100টা ববিনের সুতা একটা কোনের মধ্যে নেওয়া যায় সম্ভব। এর জন্য আমি বললাম হোয়াট ইজ দ্য ওয়াইন্ডিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন। ট্রান্সফার দ্য ইয়ার্ন ওয়ান প্যাকেজ টু অ্যানাদার প্যাকেজ, that is called the winding process. But ultimate, we got the cone from the winding section. The back side you have to input the ring bobbin. 100, 200 ring bobbin you can set, or পাঁচটাও সেট করতে পারো। 5টা, ওটা অটোমেটিক, কিন্তু এটা রোবোটিক মেশিন টোটালি। একদম তোমার কোন তৈরি করার পরে রোবোটিক হ্যান্ড আছে, রোবোটিক হ্যান্ডের মধ্যে কোন তৈরি করে কোনটাকে পাস করে দিবে, আবার একটা খালিকে সেট করে দিবে, অটোমেটিক হতে থাকবে, অটোমেটিক। এবং তোমার পাস হতেছে তোমার এই একদম মেশিনের মাধ্যমে, হাতে কোনো কাজ নেই। ওয়াইন্ডিং 100% রোবোটিক, হাতে কোনো কাজ নেই, শুধু মেশিনের সুইচ টিপবা চলতে থাকবে।
স্পিনিং সেকশনে অ্যাকচুয়ালি তোমার পরে বলতেছি, লেকচারটা শেষ করি। ওকে, রিং ফ্রেম থেকে তুমি ওয়াইন্ডিং থেকে তুমি কোন পেলা, এরকম রিং ববিন থেকে কোন 5টা 10টা কোন রিং ববিনকে একসাথে করে একটা কোন তৈরি করে দিবে। কে তৈরি করে দিবে? ওয়াইন্ডিং মেশিন। সো কোন পেলা, এখন যদি তোমাকে বলে যে ঠিক আছে, কাস্টমার বললো যে আমি কোন নিব না, আমি হ্যাং নিব, তাহলে ওয়াইন্ডিং, বান্ডেলিং, বেইলিং। তাহলে ওয়াইন্ডিং এর পরে তোমার আরেকটা সেকশন যোগ করতে হবে, সেই সেকশনের নাম হলো রিলিং। কি নাম? রিলিং। আর রিলিং থেকে আমরা পাবো হ্যাং। গট ইট? কাস্টমার 2টা প্যাকেজ চাইতে পারে। হ্যাংটা দেখতে কেমন? তখন আর এই কোনটা হবে না, তখন এই রিং ববিন থেকে, সরি, এই কোনটাই যাবে কোথায়? রিলিংয়ে। সরি, এই কোনটা কোথায় যাবে? রিলিংয়ে যাবে। রিলিংয়ে যাওয়ার পরে এই কোন থেকে আর একটা প্যাকেজ হবে, দেখতে এরকম হবে, এরকম চাইবে সুতাকে, এরকম দেখতে, এখানে বান্ডেল মানে আটকানো থাকবে। দ্যাট ইজ কল দ্য হ্যাং। ছাগল চিনো? ছাগলের যে দড়িকে এরকম এরকম করে এক জায়গায় করো না, ফর এক্সাম্পল লাইক দ্যাট hang. So customer wants 2 packages from the spinning, coon or hang. Okay, you need the hang coon, no problem, no need any reeling section, right? You need the hang, you have to transfer the yarn to the hang. Got it? 2 packages. Because এই সুতাগুলোকে পরবর্তীতে তারা অন্য সেকশনে ইউজ করতে পারে, ডাইং করতে পারে, রং করতে পারে। ওই ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার কোন ডাইং নেই, কোন রং করার কোনো সিস্টেম নাই, কিন্তু হ্যাং রং করার সিস্টেম আছে। তখন তারা তো কোন ফর্মে নিবে না, তারা কি ফর্মে নিবে? হ্যাং ফর্মে নিবে। সো ইউ ক্যান ইউজ দ্য এক্সট্রা মেশিন রিলিং, ইউ ক্যান চার্জ, ইউ হ্যাভ টু পে 0. অথবা 10 সেন্ট পার কোন, 10 সেন্ট, ডলারে তো হবে 10 সেন্ট, 5 সেন্ট। কারণ আমি মেশিন ইউজ করেছি, 1জন 2জন অপারেটর ইউজ করেছি, বিদ্যুৎ খরচ আছে, স্পেস খরচ আছে, একটা মেশিন মানে খরচ বেশি। ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা তোমার ধান আছে, তুমি নিয়ে গেলা, ধানটাকে প্রসেস করে দিল একটা মেশিন, চার্জ নিল 10 টাকা মন বা 50 টাকা মন। আর তুমি বলো যে না, এটা থেকে আমি ঘুরাও করে দিতে হবে, বলবে যে আরও 20 টাকা দিতে হবে। আমি রাইট? ফর এক্সাম্পল লাইক দ্যাট, ওয়ান মেশিন ইউজ করবা, চার্জ বাড়বে, আরেকটা মেশিন ইউজ করবা, চার্জ বাড়বে, আরেকটা মেশিন ইউজ করবা, চার্জ বাড়বে। ওকে, সো ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে 2 ধরনের ওয়াইন্ডিং আছে, একটা রিলিং ওয়াইন্ডিং, ওয়াইন্ডিং এর পরে রিলিং হবে। রিলিং থেকে আমরা হ্যাং পাবো, কোন সেট করবো রিলিং এর ব্যাক সাইডে। ওকে, আমরা হ্যাং পেলাম বা কোন পেলাম, এখন আসলে বান্ডেল করতে হবে। কোনটাকে দিলে বান্ডেল মেশিনের মধ্যে দিলে একসাথে তোমাকে ধরো 20টা কোন বা 100টা হ্যাংকে একসাথে করে একটা বান্ডেল করে দিল, এরকম একটা বস্তা করে দিল বান্ডেল, তাহলে বান্ডেল দিল। এই একটা করে বান্ডেল নিবা না, এই কতগুলো বান্ডেলকে একসাথে করে একটা বেল তৈরি করবা। বেল মেশিন আছে, মনে করো প্যাকেট করলে অনেক বড় হলো, এটাকে সে সুন্দর করে স্পেস ক্যালকুলেশন করে উপরে নিচে থেকে একটু প্রেশার দিবে, তখন এটা ছোটো হয়ে যাবে, এটা বেলিং মেশিন বলে। তাহলে বেল তৈরি হওয়ার পরে এটা তোমার ওয়েটিং ফর নেক্সট প্রসেস, এটা ওয়েট করবে, গাড়ি আসবে। নেক্সট প্রসেস কোথায়? ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং সেকশন। কারণ তোমার অলরেডি ইয়ান পেয়ে গেছো, এখন তোমার কাজ কি? তোমার কাজ হলো ট্রান্সফার করা। তাহলে ইয়ান পাওয়ার পরে আমার এখানে ইয়ানটা রিং ববিনে পেলাম, এখানে আমার কি তৈরি হলো? আমার এখানে কোন তৈরি হলো, রাইট? কোন তৈরি হলো, এটাই তো ছিল। ওকে, কোন থেকে আমি কীভাবে আমি হ্যাংও তৈরি করতে পারবো, হ্যাং, শুধু হ্যাং। ওকে, এই হ্যাংটাকে পরবর্তীতে অনেকগুলো হ্যাংকে একত্রে বান্ডেল করে ট্রান্সফার টু দ্য বেলিং করে ট্রান্সফার টু দ্য ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং সেকশন, অ্যান্ড ইউ ক্যান send the mail to the importer, like that fabric manufacturer jara ache bolbo je you can receive your goods, and they will send the card and they will receive the goods, make the payment through the bank. Got it? This is the chronological process of card ATM manufacturing, or flow chart of card ATM manufacturing.